Good morning, all. Good morning. Good morning, sir. Okay. Good morning, sir. The board presentation start ചെയ്യാണ് നമുക്ക്. We have a lot of derivations in this session. So we will start it with the Fermi Dirac distribution. So last classിലെ വർക്ക് എല്ലാവരും ചെയ്ത് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാനത് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അയച്ചവർ. അയക്കാത്തവരുണ്ട്. ബട്ട് യൂഷ്വലി അത് നിങ്ങൾ അന്ന് തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കുറച്ച് പേര് ഇന്ന് അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. എനിവേസ് ഫർദർ അങ്ങോട്ട് ഞാൻ തരുന്ന വർക്ക്സ് ഒക്കെ അന്ന് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് തരാൻ നോക്കുക. ഓക്കെ. എല്ലാവരും ജോയിൻ ആയോ? ഐ തിങ്ക് 2 more are left. ഓക്കെ, എനിവേസ് ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട്. നിങ്ങൾ മൈക്ക് ടേൺ ഓൺ ചെയ്തോളൂ. ഐ നീഡ് റെസ്പോൺസ് ഓൾസോ. എല്ലാവരും. Yeah. If any doubt comes in between, you just ask me or the mic because I can't see the chat box right now. So നമ്മൾ ഫെർമി ഡയറാക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കണ്ടിരുന്നു അല്ലേ? അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ നോക്കിയിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഹൗ ദാറ്റ് ഈസ് ബീങ് ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെൻറ്റഡ്, ദാറ്റ് ഓൾസോ വി സ്റ്റഡിഡ് ലാസ്റ്റ് ഡേ. വാട്ട് വാസ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഫെർമി ഡയറാക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ? F of E equal to 1 by 1 by 1 plus 1 plus e raised to E minus EF by divided by KT. And you know all the values. F of E is the probability of finding electrons. Probability of finding electrons at the energy level E. EF is the Fermi energy level. What was the definition for Fermi energy level? It is the energy state where the probability of occupancy is 1 what by is the probability of occupancy? 1 by 1 by 2. Yeah. 2. The energy level where the probability of occupancy of electron is 1 by 2 is called Fermi level EF. And K is the Boltzmann constant. We know the value of Boltzmann constant. And T is the absolute temperature. And what was the use of this distribution? നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ അതിൻ്റെ നീഡ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനീഷ്യലി. In order to find out how the carriers are being distributed. നമ്മുടെ എനർജി ബാൻഡ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് കാരിയേഴ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയണം. Okay, and in order to find out the concentration also. What is the concentration? Concentration usually express ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഏത് യൂണിറ്റിലായിരുന്നു? ഞാനത് പറഞ്ഞിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് തന്നെ. What was the unit? Number of electrons per centimeter cube. Exactly, per unit volume. Number of electrons നമ്മൾ represent ചെയ്യുന്നത്, whether it is number of electrons or whether it is number of holes, whatever it be, whatever be the charge carriers, it will be represented in terms of per number per centimeter cube. Okay, now what we are going to do is we are going to derive an expression for electron and hole concentration. Electron and hole concentration at equilibrium. This is what we are going to derive right now. Please note this down. Electron and hole concentration at equilibrium. And we are going to denote the electron concentration at equilibrium as N naught. N suffix 0. Okay. If board is not visible, please zoom your screen so that you can see the writings. If any issue come in between, you just tell me, okay? No need to chat. So N0's expression will come as integral EC to infinity F of E N of E dE. Okay, I will just tell how this expression comes. EC, here you had EV, EF. Okay, like this. ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് യൂഷ്വലി കാണുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഈ സെക്ഷനിലെ ഇലക്ട്രോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ EC to infinity എടുക്കും. EC to infinity integrate ചെയ്യും by taking a
ഡി പോർഷൻ ഒരു സ്മോൾ എനർജി ലെവൽ നമ്മൾ എടുക്കും, അവിടുത്തെ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഫൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും. നമ്മൾ എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ഏരിയ ഫുള്ള് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? വി വിൽ ടേക്ക് എ വെരി സ്മോൾ ഏരിയ ആൻഡ് വി വിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ദാറ്റ് ഓവർ ദ ലിമിറ്റ്സ്. ഇതിന്റെ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് EC to infinity ആണ്. We have taken that limit EC to infinity. In order to get the number of electrons, this is what we do. That is the probability multiplied by effective density of states. N of E dE is called effective density of states. Please note that effective density of states. ഏത് ടേമാ? N of E into dE. N of E into dE is called effective density of states. So the product of N of E dE and the probability. Once again, the product of density of states, or you can call it as density of states. Effective under density of states. The product of density of states multiplied by what? Probability. It is called the number of electrons. നമുക്ക് ടോട്ടൽ കിട്ടുന്ന നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളിവിടെ ഡി മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്മോൾ എനർജി ലെവൽ, സ്മോൾ എനർജി റേഞ്ചിലെ മാത്രമേ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അത് ഫുൾ റേഞ്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്ത് ചെയ്യണം? വി നീഡ് ടു ഇന്റഗ്രേറ്റ് ദാറ്റ് ഓവർ EC to infinity. ക്ലിയർ ആണോ? ഇത് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അല്ലേ? നമ്മൾ വാലൻസ് ബാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ വാലൻസ് ബാൻഡിലുള്ള ഹോൾസിന്റെ കേസ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൗ വി വിൽ ഡിനോട്ട് ദാറ്റ്? ഇന്റഗ്രൽ സെയിം ആണ്, EV to infinity തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത്. EV to infinity. ഹോൾസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് നമ്മൾ F of E ഇട്ടാൽ മതിയോ? ഞാനിത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു. Probability of occupancy of electron ആണ് F of E. Then what will be the probability of vacancy? എന്തായിരിക്കും? 1 minus. So in the case of holes, you need to write it as 1 minus F of E into N of E dE. Clear or no? But in that case, the limit will be from EV to infinity because we are considering holes. Clear or not? Is that clear? Yes. Okay. Note these two equations. Yes. These are the equations for N0 and P0, which are the concentrations of electrons and holes at equilibrium. Please note these equations. Complete it കഴിഞ്ഞിട്ട് please tell me over the mic. കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഹലോ. ഓക്കെ ഓക്കെ. Complete ചെയ്തോ? Is that over? നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞോ? സ്ക്രീൻ ബ്ലർ ആവുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് കാണുന്നില്ല. സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ല? ഇടക്കിടക്ക് ബ്ലർ ആവുന്നുണ്ട്. സൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? എങ്ങനെ? പക്ഷെ ഞാനിവിടെ മൊബൈൽ വ്യൂ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അല്ല, ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇവിടെ മൊബൈലും വ്യൂ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് അതിൽ കാണുന്നുണ്ട്, അതാ ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത്. ഞാനത് പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ എഴുതി കൂടി ചെയ്തു, പ്രശ്നമില്ല. ഓക്കെ, തീരെ ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാതുണ്ടോ? ഹലോ, തീരെ കാണുന്നില്ല? ഇടയ്ക്ക് അത് നെറ്റ് ഇഷ്യൂസിന്റെ ആയിരിക്കും. എനിവേസ്, ഞാൻ ഈ നോട്ട്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി പറയുന്നതും കൂടെ. Okay, I think you have completed these equations. ഞാൻ ഇക്വേഷൻസ് പറയുകയും ചെയ്യും, ആ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം, അപ്പം പിന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. So next, along with this, or continuing with the concentration equations,
please note this statement. The effective density of states in the conduction band is denoted by n suffix c. നമ്മൾ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സിനെ പറഞ്ഞത് n of e multiplied by de ആയിരുന്നു, and we are denoting the effective density of states in the conduction band as nc, n suffix c. Effective density of states in the conduction band is denoted as n suffix c, and the effective density of states in the valence band denoted as n suffix v. Effective density of states in the valence band is denoted as n suffix v. Effective in the sense we will be getting that in terms of certain equations that we will see later. Now you just denote that with nc and nv. So in that sense, number of electrons can be written as എന്തിന്റെയൊക്കെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരുന്നു നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്? പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റി, ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഓഫ് ഇ അല്ലേ? എഫ് ഓഫ് ഇയുടെ എഫ് ഓഫ് ഇ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആയിരുന്നു എന്ത് കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഓർ n0 എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ ഞാനിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് nc ആണ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് n of e de. n of e de ക്ക് വരെ ഞാൻ എഫക്റ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് nc multiplied by its probability. Since we are dealing with conduction band, we will write it as EC. Clear or no? N0 is equal to, we have multiplied the density of states with probability. അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. അന്നേരം നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേഷൻ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ ഉള്ളൂ. But here we are using effective density of states. So that's why we can write the equation as N0 is equal to NC into F of EC. Note ചെയ്തോ? n0, small n0 is equal to capital N suffix c multiplied by f of EC. നോട്ട് ചെയ്തില്ലേ നിങ്ങൾ? സർ നോട്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് ഈ എഫ് ഓഫ് EC എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വി ക്യാൻ റെപ്രസെന്റ് ദാറ്റ് വിത്ത് അവർ എക്സ്പ്രഷൻ. നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട് എഫ് ഓഫ് ഇയുടെ. സോ വി ക്യാൻ റീപ്ലേസ് ദിസ് എഫ് ഓഫ് EC ബൈ ദാറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ. ഏത് എക്സ്പ്രഷനാ? 1/1 plus e raised to e ക്ക് വരെ എന്തിടും? EC. Okay, you rewrite that equation. അത് rewrite ചെയ്ത ഈ equation will become, അത് ബോർഡിൽ നോക്കണമെന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാം. NC into 1/1 plus e raised to e ക്ക് പകരം EC minus EF by KT. ചെയ്തോ? ചെയ്തോ? ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ ഡെറിവേഷൻ നമ്മൾ ഈ എൻറ്റയർ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിവൈസസിന്റെ മോഡ്യൂളിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള മോഡ്യൂൾസിലെല്ലാം നമ്മൾ ഡെറിവേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് അസംഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കും. ആ അസംഷൻസ് അത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പഠിച്ചു വെക്കുക. ഓക്കെ, നമ്മൾ ആ അസംഷൻസ് എടുക്കാൻ കാരണം നമുക്കൊരു ജനറൽ എക്സ്പ്രഷനിലേക്ക് പോകണം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ആ അസംഷൻസ് എടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ കേസിൽ എടുക്കുന്ന അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഫസ്റ്റ് അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് EC minus EF is very much greater than KT എന്നുള്ളതാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ ന്യൂമറേറ്റർ ടേം e raised to എന്ന് പറയുന്നൊരു ടേം ഉണ്ടല്ലോ, ആ ടേമിന്റെ ന്യൂമറേറ്റർ ഈസ് വെരി മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ KT. അത് നമ്മൾ എടുക്കാൻ കാരണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി. EC EF EV അല്ല, ഇങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ സാധാരണ വരയ്ക്കുക. EC EF and EV. EC minus EF very much greater than KT. അങ്ങനെയാണ് അത് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത്. EC minus EF is very much greater than KT. നമ്മൾ അതാണ് ഇവിടെ എടുക്കുന്ന അസംഷൻ. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് assume EC minus EF is very much greater than KT. നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എക്സ്പ്രഷനിലേക്ക് നോക്കി, EC minus EF very much greater than KT ആണെങ്കിൽ ഈ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഒരു വലിയ വാല്യൂ ആയിരിക്കും അല്ലേ?
റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യൂ. ഇ സി മൈനസ് ഇ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കെ ടിയെക്കാട്ടിലും വലിയൊരു വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ദിസ് വിൽ ബി എ ബിഗർ വാല്യൂ, റൈറ്റ്? സപ്പോസ് ഇ സി മൈനസ് ഇ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, 3 അല്ല 30 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, കെ ടി ഈസ് 2. ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ദിസ് ഇ റേസ് ടു ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇ റേസ് ടു 15 അല്ലേ? പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ആണല്ലോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ what will be that value? e raised to 15 ആയിരിക്കും. If we compare e raised to 15 with 1, e raised to 15 ന്റെ ഒരു 1 കൂടെ കൂട്ടിയാൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരുമോ വലുതായിട്ട്? പറഞ്ഞ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? e raised to 15 ന്റെ കൂടെ e plus 1 കൂടെ ചെയ്താൽ വലിയ വ്യത്യാസം വരില്ല. അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ec minus ef എന്ന് പറയുന്നത് if that is taken as very much greater than kt, then we can avoid what? എന്താ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം? എന്ത് നെഗ്ലിജിബിൾ ആയിരിക്കും ഇവിടെ? 1 നമുക്ക് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം. കാരണം എന്താ? ഇ സി മൈനസ് ഇ എഫ് ബൈ കെ ടി എന്ന് പറയുന്ന ടൈം വലിയൊരു വാല്യൂ ആവും. ഇപ്പം 1 പ്ലസ് 500 നീ എഴുതി, ദാറ്റ് വിൽ ബി 501. 500ഉം 501ഉം തമ്മിൽ വലിയ ഡിഫറൻസ് ഇല്ല. മനസ്സിലായോ? സോ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു അസംഷനിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ വി ഹാവ് ടേക്കൺ ദിസ് അസംഷൻ ദാറ്റ് ഇ സി മൈനസ് ഇ എഫ് ഈസ് വെരി മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കെ ടി. ഇൻ ദാറ്റ് സെൻസ് ഇങ്ങനെ അസംഷൻ എടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പിന്നീട് ഫർദർ ഡെറിവേഷനിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റൂ. നമുക്കൊരു ഫൈനൽ ഡെറിവേഷനിലേക്ക് എത്തണം. സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം എൻ സി ഇൻറ്റു എങ്ങനെ വരും? 1 ബൈ ഇ റേസ് ടു പറ 1 ബൈ ഇ റേസ് ടു എങ്ങനെ വരും? ഹലോ, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? ആദിൽ സർ, പറ. EC minus EF 1 EC minus EF അല്ലടാ, ഇ സി മൈനസ് ഇ എഫ് ഈസ് വെരി മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കെ ടി എന്നാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന അസംഷൻ. സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ അസംഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ടേം ഉണ്ടല്ലോ ഇ റേസ് ടു ഇ സി മൈനസ് ഇ എഫ് ബൈ കെ ടി, ആ ടേം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ വാല്യൂ ആകും. സോ ആ വലിയ വാല്യൂ അതിന്റെ കൂടെ 1 കൂട്ടുന്നതും കൂട്ടാതെ ആ ടേം തന്നെ എടുക്കുന്നതും സെയിം ആണ്. ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഈ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നിനക്കൊരു 500 കിട്ടി, അതിനൂടെ 1 കൂട്ടിയാലും 501 വരൂ, അത് വലിയ ഡിഫറൻസ് വരുന്നില്ല. മനസ്സിലായോ? അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ 1നെ നമ്മൾ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യും എക്സ്പ്രഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അതിന്റെ ഒരു ഈസിനെസിന് വേണ്ടിയാണ്. മനസ്സിലായോ? സോ അപ്പൊ ആ എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെ ചുരുങ്ങും? ഈ അസംഷൻ എടുത്താൽ ആ എക്സ്പ്രഷൻ ഇങ്ങനെ മാറും, എൻ സി ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു ഇ സി മൈനസ് ഇ എഫ് ഇങ്ങനെ ആവും എക്സ്പ്രഷൻ. ഈ 1 ബൈ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ആക്കാം? ദിസ് ക്യാൻ ബി അഗൈൻ റിട്ടൺ ആസ് എൻ സി ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഓഫ് ഇ സി മൈനസ് ഇ എഫ് ബൈ കെ ടി. ഞാൻ എഴുതുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എങ്ങനെ എഴുതേണ്ടത്. ഈ 1 ബൈ എന്നുള്ളത് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് എൻ സി ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഇ സി മൈനസ് ഇ എഫ്. ബ്രാക്കറ്റ് ഇടാൻ മറക്കരുത്, ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. മൈനസ് ഓഫ് ഇ സി മൈനസ് ഇ എഫ് ബൈ കെ ടി. ക്ലിയർ ആണോ? ഗേൾസ് ആരും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. അനുശ്രീ ക്ലിയർ ആണ്. ക്ലിയർ ആണ്. ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആണെന്ന് പറ. ക്ലാസ്സിലല്ലേ ഇരിക്കുന്നേ, റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണ്ടേ നിങ്ങൾ? പൊതുവേ നിങ്ങൾ റെസ്പോൺസ് വെച്ച് കുറവാണെന്നാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഫീഡ്ബാക്ക്. ബാക്കി നമ്മൾ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ഇങ്ങനെ ഒരു സെഷൻ പോലെ തമ്മിൽ സംസാരിക്കാം. യു ക്യാൻ ടോക്ക് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ, യു ക്യാൻ റെസ്പോണ്ട് ടു us, യു ക്യാൻ റെസ്പോണ്ട് ടു അതേഴ്സ്. അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിന്റെ ഫീൽ കൊണ്ടില്ല നമ്മൾ. എന്തായാലും നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആണ്, കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആയിരിക്കും. യു ഷുഡ് ഗെറ്റ് ദാറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓൾസോ. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ ടോക്ക് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ, ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ, വെറുതെ അല്ല. ഇത് ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും? ഓക്കെ, ഗുഡ്. സോ നൗ നമ്മളിപ്പോ എന്തിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷനാണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്? ഇവിടെ n0 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇനി എന്ത് വേണം? p0. ഇൻ ദി സിമിലർ മാനർ യു വിൽ ഹാവ് ടു ഡിറൈവ് p0. ഒന്ന് ചെയ്തു തുടങ്ങിക്കുക എല്ലാവരും. p0 ഇങ്ങനെ എഴുതിയ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. സിമിലർലി ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഹോൾസ് ഇൻ വാലൻസ് ബാൻഡ്, സിമിലർലി ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഹോൾസ് ഇൻ വാലൻസ് ബാൻഡ്. ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്തത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ആയിരുന്നു. Now we are going to find out the expression for concentration of holes in valence band is given as P0 is equal to എങ്ങനെ വരും? effective density of states ഏതാ എക്സ്പ്രഷൻ? ഏത് ലെറ്റർ വെച്ച് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നേ വാലൻസ് ബാൻഡ് കേസിൽ? V. Good. NV multiplied by, ഇവിടാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, multiplied by എന്തായിരിക്കും?
1 multiplied by minus f of very good 1 minus നമ്മൾ ഹോൾസ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്തത്. ഡോണ്ട് ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എഫ് ഓഫ് ഇ വി. ഇറ്റ് വിൽ ബി 1 മൈനസ് എഫ് ഓഫ് ഇ വി. ദിസ് ഈസ് വാട്ട് യു ഷുഡ് ടേക്ക്. ക്ലിയർ? നൗ യു ക്യാൻ ഈസിലി ഡിറൈവ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ. ഇവിടെ ഈ 1 മൈനസ് ഉണ്ട്, അത് മറക്കരുത്. യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ഡിറൈവിംഗ് ദിസ് എൻ വി ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് ഫോർ എഫ് ഓഫ് ഇ അഗൈൻ യു വിൽ ഹാവ് ടു റൈറ്റ് 1 by 1 plus e raised to ev minus ef by kt. ഇതിനെ ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്തേ. 1 മൈനസ് LCM ഡിനോമിനേറ്റർ ഒക്കെ എടുത്ത് സോൾവ് ചെയ്തേ. അതൊക്കെ അറിയായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ? LCM എടുത്ത് ചെയ്യാനൊക്കെ എങ്ങനെ വരുമെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്തേ. എല്ലാവരും ചെയ്യണം കേട്ടോ, ആരും ചെയ്യാതിരിക്കില്ല. ഞാൻ ഈ നോട്ട്സ് ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ PDF സ്കാൻ ചെയ്ത് എനിക്ക് അയക്കാൻ പറയും. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ വിൽ ടെൽ ദാറ്റ്. So you should write the notes. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും എഴുതേണ്ടി വരും. It's better to write it now itself. LCM ഒക്കെ എടുത്തു ചെയ്തേ. ഒരു ഫൈനൽ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താ വരുന്നതെന്ന് ടെൽ. എങ്ങനെ വരുന്നേ? എനിവൺ? പറയൂ. അഷ്ന? എന്തായി? പെട്ടെന്ന് എന്തായി? എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെ വന്നേ? അനുശ്രീ, എങ്ങനെ എക്സ്പ്രഷൻ വന്നേ? ഈക്വൽ ടു എൻ വി ഇൻറ്റു ഇത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരിക? e raised to ev minus e raised to ev minus ef by kt by 1 plus e raised to ev minus ef by kt. ഇത് കിട്ടിയില്ലേ എല്ലാവർക്കും? അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയോ? കിട്ടി. വിഷ്ണു, എല്ലാവരും പേരെടുത്ത് വിളിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണല്ലോ. അഞ്ജന, എല്ലാവർക്കും ഇത് ചെയ്ത് കിട്ടിയോ? ഇതെങ്ങനെ ചെയ്തെന്ന് സംശയം ഉണ്ടോ? നമ്മൾ സാധാരണ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് 1 plus 1/2 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? 2 into 1 2 plus 1 by 2 അതേപോലെ ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. 1 plus ഈ ടൈം ഇവിടെ വരും, അവസാനം ആ 1ഉം ഈ 1ഉം ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. അങ്ങനെയാണ് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഇങ്ങനെ ആയത്. അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ബേസിക് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. ഇത് കിട്ടിയില്ലേ എല്ലാവർക്കും? ഓക്കെ. നമ്മൾ ഈ കേസിൽ എടുക്കുന്ന അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് ഫിഗർ. ഈ ഫിഗർ അനുസരിച്ച് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ എങ്ങനെയാണ് എടുത്തത്? ഇ സി മൈനസ് ഇ എഫ്. ഇ സി ആണ് മുകളിൽ കിടക്കുന്നത്. ഇ സി മൈനസ് ഇ എഫ് ഈസ് വെരി മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കെ ടി എന്നാണ് എടുത്തത് അല്ലേ? നേരത്തെ കേസിൽ. ഈ കേസിൽ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇ എഫ് ആണ് മുകളിൽ. ഇ എഫ് മൈനസ് ഇ വി ഈസ് വെരി മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കെ ടി. ഇൻ ദിസ് കേസ് assumption എന്ന് പറയുന്നത് ഇ എഫ് മൈനസ് ഇ എഫ് ആണ് മുകളിൽ. ഇ എഫ് മൈനസ് ഇ വി ഈസ് വെരി മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കെ ടി. റൈറ്റ് ദാറ്റ്. assume ഇ എഫ് മൈനസ് ഇ വി ഈസ് വെരി മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കെ ടി.
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെ മാറും എന്ന് പറയാമോ? ആർക്കെങ്കിലും? ഇ എഫ് മൈനസ് ഇ വി, നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ എഫ് മൈനസ് ഇ വി ഈസ് വെരി മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കെ ടി എന്നാണ്. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നെഗറ്റീവ് ആക്കണം. എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനത് ഇതിൽ തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണേ. നിങ്ങൾ അത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് എഴുതിക്കൂ. ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ ക്യാൻ ഓൾസോ ബി റിട്ടൺ ആസ് എങ്ങനെ എഴുതാം? മൈനസ് ഓഫ് ഇ എഫ് മൈനസ് ഇ വി. ഇവിടെ അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യണം? മൈനസ് ഓഫ് ഇ എഫ് മൈനസ് ഇ വി. ഓക്കെ, ഈ കേസിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറയുക. നോക്കട്ടെ എത്ര പേര് പറയുമെന്ന്. ഇഫ് വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദ അസംഷൻ ലൈക്ക് ദിസ്, ഹൗ വിൽ ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ ചേഞ്ച്? നോക്കട്ടെ. എനിവൺ? 0 അല്ല, എങ്ങനെ മാറും? എടാ ഈ വാല്യൂ ആണ് ഗ്രേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? മൈനസ് ഓഫ് ഇ എഫ് മൈനസ് ഇ വി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഗ്രേറ്റർ വാല്യൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ വരാൻ പോകുന്നത്? ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഒരു ബിഗ് വാല്യൂ അല്ലെ? ഡിനോമിനേറ്റർ വരുന്നത് എന്താ? ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഒരു ബിഗ് വാല്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ ടി. അപ്പൊ ആ ടേം 1/, ആവില്ലേ? മനസ്സിലാവും. ഇവിടെ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് അല്ലടാ എല്ലാരും. ഇവിടെ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഒരു ബിഗർ ടേം ആണ് വരുന്നത്. സോ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോ എന്താവും? 1 + 1/, എന്നാവില്ല, കാരണം ഇ റേസ് ടു മൈനസ് അല്ലേ? ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പം 1/, ആകുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കും? 1/500, 1/10,000 എന്നൊക്കെ ആകുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കും? ആ വാല്യൂ എന്താവും? വളരെ കുറഞ്ഞ വാല്യൂ അല്ലേ? അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ കേസിൽ നമുക്ക് ആ വാല്യൂവിനെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം. പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ? ഏതാ? ഇ റേസ് ടു ടേമിനെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം, സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് മൈനസ്. പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ടേമിനെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം. ഏത് ടേമിനെ? ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഇ എഫ് മൈനസ് ഇ വി ബൈ കെ ടി നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം. ബട്ട് ന്യൂമറേറ്ററിലുള്ള ടേം അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും, കാരണം അത് ന്യൂമറേറ്റർ ആണ്. ദിസ് കംസ് ഇൻ ഡിനോമിനേറ്റർ. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് വെൻ കമ്പയർ ടു 1. ബട്ട് 1 അതിനെക്കാട്ടിലും വലിയ വാല്യൂ ആയിരിക്കും. ഏതാ? നമ്മൾ ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന വാല്യൂവിനെക്കാട്ടിലും വലിയ വാല്യൂ ആയിരിക്കും 1. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ 1/, ആണ് ഈ ടേം വരാൻ പോകുന്നത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താവും? ന്യൂമറേറ്റർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ക്ലിയർ? താഴത്തേത് 1 തന്നെ ആവും. സോ അവർ എക്സ്പ്രഷൻ ചേഞ്ചസ് ആസ് എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും? NV into e raised to minus of EF minus EV by KT. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മൈനസ് അകത്ത് KT മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം NV into e raised to EV minus EF by KT. അങ്ങനെ എഴുതാം. ഈ മൈനസ് അകത്തോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യില്ലേ? നമുക്ക് തിരിച്ചെഴുതാലോ. NV into e raised to EV minus EF by KT. ഇത് ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും? ഈ രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻ. അക്ഷയ്, ക്ലിയർ ആണോ ഈ പറഞ്ഞത്? നമുക്ക് ഈ മോഡ്യൂളിൽ ഉള്ളത് ഡെറിവേഷൻസ് ആണ്. ഇനി അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് അധികം ഡെറിവേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അത് ഇല്ലാന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. SSD എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഫ്യൂ മോഡ്യൂൾസ് യു ബി ഹാവിംഗ് എ പ്ലെന്റി ഓഫ് ഡെറിവേഷൻസ്. പക്ഷെ ഡെറിവേഷൻസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ അന്ന് തന്നെ അത് ക്ലിയർ ആക്കി പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വോണ്ട് ബി എ ബർഡൻ ഫോർ യു അറ്റ് ലാസ്റ്റ്. നമുക്ക് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും എക്സാം എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾ അന്ന് തന്നെ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. നമ്മൾ കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് ഓരോ ദിവസം പഠിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ആകെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. ഞാൻ പറയുന്നത് എസ്പെഷ്യലി ഡെറിവേഷൻസും ന്യൂമറിക്കൽസും ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റിന് കാര്യം. അല്ലാത്തത് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പം വേണമെങ്കിലും വായിക്കാവുന്നതാണ്. ബട്ട് ന്യൂമറിക്കൽസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്ട്, ന്യൂമറിക്കൽസ് വരുന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ ട്രൈ ടു സ്റ്റഡി ദാറ്റ് ഓർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഐ വോണ്ട് ടെൽ ലൈക്ക് യു നീഡ് ടു സ്റ്റഡി ദാറ്റ്. യു നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഇനീഷ്യലി. നമ്മൾ ആദ്യം അത് മനസ്സിലാക്കിക്കണം. സോ ഷുഡ് ഡു ദാറ്റ്. ക്ലിയർ? ഓക്കെ. Okay.